کیا ہی اچھا ہو کہ سرکاری اداروں کی بد انتظامی، ناانصافی یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے شکار ہر فرد کو، ہر شہری کو ایک ہی پلیٹ فارم پر بلا معاوضہ، آسان اور بروقت انصاف کی فراہمی میسر آ سکے، تو جی ہاں، اب یہ ممکن ہے۔ آج ہم بات کریں گے وفاقی محتسب پاکستان کی، جو سرکاری اداروں سے متعلق عوامی شکایات کا ازالہ کرنے، ان کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے اور متاثرہ شہریوں کو بروقت اور مفت انصاف کی فراہمی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ آخر وفاقی محتسب پاکستان کیسے کام کرتا ہے؟ یہاں پر شکایات درج کرانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کن معاملات میں یہ ادارہ شہریوں کی مدد کرتا ہے اور انصاف کی فراہمی کو کس طرح سے یقینی بنایا جاتا ہے؟ آئیے مل کر ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔ وفاقی سرکاری اداروں سے متعلق شکایات درج کرانا اب وفاقی محتسب پاکستان کے ذریعے نہایت آسان اور سہل ہے۔ وفاقی محتسب میں جتنے بھی وفاق سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، ان سے ریلیٹڈ عام آدمی کو، عام شہری کو جو بھی کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس لا سکتا ہے، اور ایک اس کا طریقہ کار بہت سادہ ہوتا ہے۔ یہ کمپلینٹ ہمارے پاس آئی ہے اور ایک سادہ کاغذ کے اوپر کمپلیننٹ نے اپنی کمپلینٹ کو درج کیا ہے، جس میں وہ اپنی تمام شکایت درج کر رہا ہے کہ اس کو کس ادارے سے کون سی پرابلم ہے، درخواست بنا کے وفاقی محتسب کو ایڈریس کرتا ہے، اس کے ساتھ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اور ایک ہمارا فارم اے ہوتا ہے جو لگانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ایک عام اس کمپلینٹ کو ہم یہاں پہ کمپیوٹر پر درج کرتے ہیں اور اس کی سلپ جو ہے وہ ہم کمپلیننٹ کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو دیکھتا ہے کہ ہمارے متعلقہ آئی او جو اس ایجنسی کو جس کے خلاف یہ کمپلینٹ کی گئی ہے، اس کو کون سا متعلقہ آئی او جو ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر ڈیل کر رہا ہے، وہ کمپلینٹ مارک کر دی جاتی ہے۔ شکایت جب ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہم شکایت کنندہ کو بھی اور ایجنسی کو بھی نوٹس بھیجتے ہیں، ان کو 8 سے 10 دن دیتے ہیں، وہ دونوں پارٹیز اپنا جواب دے کر ادھر یہاں پہ آتی ہیں، یہاں ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے، اور کوشش ہماری ہوتی ہے کہ 2 ہیئرنگس کے دوران ہی ان کا جو بھی فیصلہ ہے وہ کرا دیا جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی کسی قسم کے وکیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی فیس کی ضرورت نہیں ہے، جس کو بھی جو شکایت ہے ٹیلی فون کے اوپر، آن لائن، واٹس ایپ کے اوپر لکھ کر یہاں پہ شکایت بھیج دے، اور ہم 60 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کسی وکیل کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کمپلیننٹ نہیں آنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ٹیلی فون کے اوپر سن لیں، ہم یہاں سے اس کو بات ٹیلی فون پہ بھی سن لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ لوگوں کا ہمارے اوپر جو اعتماد ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اسی وجہ سے کہ ان کی شکایات اور ان کے مسئلے مسائل جو ہے وہ فوری طور پر ہم حل کر رہے ہیں۔ یہ خوش آئند امر ہے کہ ملک میں موجود شہریوں کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی آن لائن پورٹل کے ذریعے اپنی شکایات وفاقی محتسب تک پہنچا سکتے ہیں، جہاں ان کی داد رسی کی جاتی ہے۔ وہ گریونس کمشنر فار اوورسیز پاکستانیز ہے، اور اس میں ہم لنکڈ ہیں ہمارے جو فارن مشنز ہیں ان کے ساتھ، اور ساتھ ہی ایک 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک ہے جو ہمارے تمام ایئرپورٹس پہ یہاں پہ ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ ہے۔ تو اس میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو جو بھی اگر کوئی ان کا گریونس ہے، جو کہ جنرلی جو زیادہ تر ہوتے ہیں ان کے پاسپورٹ کے رینیول سے متعلق ہیں، یا نیا پاسپورٹ بنوانے سے متعلق ہیں، نیو بارنس کا، نائی کاپ سے متعلق ہے، شناختی کارڈ سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے کچھ لوگ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو وہاں پہ جو دقت ہوتی ہے اپنے امپلائر کے ساتھ، اس سلسلے میں اسسٹنس کے لیے ایمبیسی کے ذریعے یا کمیونٹی اٹیچی کے ذریعے، تو اس میں ہم منسٹری آف فارن افیئرز کے ساتھ مل کے، اور پھر ہمارا جو نادرا کے ساتھ، امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے ساتھ،
बड़ा क्लोज लाइजन रहता है। और फिर हमारी जो कुछ यहाँ पे और एजेंसीज़ जिनका उनसे ताल्लुक़ है, चाहे क्लियरेंस के लिए, उनके साथ हम मिलके ये काम करते हैं। वफाकी मोहतसिब पाकिस्तान हर तबके और कम्युनिटी की आवाज़ सुनता है। ख़वातीन, बुज़ुर्ग और ट्रांसजेंडर अफराद समेत हर शहरी अपने मसाइल के हल के लिए वफाकी मोहतसिब से रुजू कर सकता है। ये टीचर हैं ट्रांसजेंडर स्कूल की और इनको सैलरी नहीं मिल रही थी और ये सिलसिले में वफाकी मोहतसिब आए, इन्होंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाई है और आज इनके केस की हेयरिंग है। वफाकी मोहतसिब तो एक नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाम सुना हुआ था और मुझे प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत सारी। आई होप कि माशाल्लाह से जैसे मैम परसू कर रही हैं तो इंशाल्लाह आई होप कि हो जाएगा। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। हमारी एप्लीकेशन थी हमारे स्टीफेंट के हवाले से, वो हम लोगों ने दायर की वफाकी मुख्तलिफ इदारे में। फ़र्स्ट टाइम हम लोग किसी गवर्नमेंट के इदारे में आए ना, जितनी रिस्पेक्ट यहाँ पे आ जाके मिली है पहले कभी नहीं मिली थी। वफाकी मोहतसिब पाकिस्तान का विजन है कि मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके के मसाइल को तवज्जो से सुना जाए और बगैर किसी फीस के बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुतवस्सित तबका यहाँ पे 97% जो है वो है जिनके रोज़ाना के मसाइल हैं और वो एक वकील भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिजली का बिल है, पासपोर्ट है, नादरा में है, इस तरीके से पावर कंपनीज़ के लिहाज से डिफेक्टिव मीटर्स हो गए, पेंशन केसेस हो गए, अपने स्टेट लाइफ के क्लेम्स हैं। अलगर्ज इस मुतालिक मैल एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से जो भी कंप्लेंट्स हैं तो ये इदारा उनको सुनता भी है, उनको डिस्पोजल के लिहाज से फ़ैसला भी सुनाता है, उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी कराता है। वफाकी मोहतसिब का जो फ़ैसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेसिडेंट पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान उनको सुन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ या उनमें अग्री करें या उनको वो कहें कि वो रिव्यू किया जाए। मीनिंग एपेलेट अथॉरिटी जो है वो सदर पाकिस्तान है। वफाकी मोहतसिब के फैसलों पर मौसर अमल दरामद इदारे की अहम तरजीहात में शामिल है, जिससे शफाफियत बरकरार रहती है और अवाम का एतमाद मज़ीद मजबूत होता है। जब एक फ़ैसला हो जाता है मोहतसिब साहब की तरफ से तो फिर हर फैसला जिसके अंदर कोई रिकमेंडेशन दी जाती है वो इम्प्लीमेंटेशन विंग के पास आ जाता है और इम्प्लीमेंटेशन विंग की बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि उसको, क्योंकि हर फैसले के अंदर कोई ना कोई अमल दरामद के लिए आपने कोई टाइम लाइन दी होती है, तो उस टाइम लाइन के दौरान अगर वो डिपार्टमेंट या एजेंसी जिसको हदायत की गई है वो अगर उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आता तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उसको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी आपने या तो ये इम्प्लीमेंट करना है और या फिर अगर कोई इसके सिलसिले में कोई इशू आ रहा है तो वो हमें बताइए। हमारा जो इस वक्त अमल दरामद का जो परसेंटेज है जी वो तकरीबन 80% के करीब है। यानी अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं इसको यूँ मिसाल से आपको बताऊं कि अगर 100 हमारे पास केसेस आते हैं तो उसमें से 80 जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वक्त के अंदर अंदर वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। वफाकी मोहतसिब से रुजू करने वाले शहरियों ने अपनी शिकायत की समाअत और उन पर होने वाली कार्रवाई के मौसर तरीक़ाकार पर इत्मीनान का इजहार किया। ऑनलाइन शिकायत जो हम वफाकी मुहतसिब करते हैं, वफाकी मुहतसिब हमें जो टाइम देता है उस पर हम हेयरिंग के लिए आते हैं। आज मेरी दूसरी पेशी थी, ठीक है, अभी उनका नुमाइंदा भी PSF का आया था, उसने कहा जी हम मसला हल करेंगे। चीमा साहब ने कहा जी आप फौरी तौर पे मसला हल करके 23 तारीख की आज उन्होंने डेट दी है और हमारे तमाम मसाइल को यहाँ पे अच्छे तरीके से सुना जाता है और उन मसाइल को हल भी किया जाता है। इदारे की कारकर्दगी और तरीकाकार को मजीद मौसर बनाने के लिए रिसर्च यूनिट आलमी सतह पर राइज बेहतरीन तरीकों और बैनुल अक़वामी कवानीन का मुतालिया करता है ताकि इनसे इस्तेफादा करते हुए वफाकी मोहतसिब पाकिस्तान के निज़ाम में जिद्दत और इस्लाहात लाई जा सकें। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑल ओवर वर्ल्ड जो हो रही होती हैं हम उसके हवाले से स्टडी करके पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो ओम्बड्समैन का लॉ है इसमें मोहतसिब को बहुत वास्ट पावर्स दी गई हैं। ख़ास तौर पर रिसर्च एंड स्टडी और महकमों के अंदर से सिस्टेमिक जो फ्लॉज हैं उनको दूर करने के लिए मोहतसिब को बहुत सारे इख्तियार हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम जो है वो स्टडीज़ करवाते हैं।
वफाकी इदारों से मुतल्लिक शिकायत पर अब आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वफाकी मोहतसिब पाकिस्तान एक मौसर और काबिल एतमाद इदारा है जहाँ पर आप बग़ैर किसी फ़ीस के बआसानी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर हर साल लाखों दरख्वास्तें मौसूल होती हैं जिन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए मेरिट पर फैसला करते हुए साइलीन की दाद रसी की जाती है। याद रहे कि किसी भी इदारे की कामयाबी इसी में है कि वो अपनी आवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और किसी भी मसले के फौरी हल और इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुल्क कौम पाइंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।